టీడీపీతో తాడో పేడో తేల్చుకునేందుకు సిద్ధమైంది ఏపీ బీజేపీ. అసలు రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏముందని కేంద్ర మంత్రి సిద్ధార్థనాథ్ సింగ్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఏపీని ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా గుర్తించి 1,43,000 కోట్ల నిధులిచ్చామని స్పష్టం చేశారు. అందుకే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ను ఆదుకోవడం లేదన్న ప్రచారాన్ని తిప్పికొట్టాలని ఆ పార్టీ నిర్ణయించింది. హోదా కాకుంటే ప్రత్యేక ప్యాకేజీపై ప్రజలకు స్పష్టత ఇవ్వాలని పార్టీ ఏపీ కోర్ కమిటీ మీటింగ్ లో నిర్ణయం తీసుకుంది. విజయవాడలో జరిగిన సమావేశంలో రాష్ట్రంలో పార్టీ పటిష్టానికి తీసుకోవాల్సిన చర్యలతో పాటు ప్రత్యేక హోదా, ప్రతిపక్షాల విమర్శలు, మిత్రపక్షం టీడీపీ వైఖరి సహా వివిధ అంశాలపై చర్చ జరిగింది. In propaganda and misinformation against BJP, that BJP is not doing anything for the state of Andhra Pradesh, can be countered. Similarly, my friends, Polavaram project. It's a very important project. It is a lifeline. Needless to repeat that the Polavaram project, which is part of the Reorganization Act, the 7 mandals were never included in Andhra Pradesh from Telangana, but it was the Modi government which passed an ordinance and brought those 7 mandals into Andhra Pradesh so that the project can start. Now look at the misinformation which is being done. The misinformation is the BJP has only given 100 crores in the budget. A Polavaram project is a national project. The central government is committed to finance 100%. The NABARD, which is a financial institution under the government of India, is going to raise those 16,000 crores to finance that project. Now this is the misinformation which is being generated by the political adversaries, friends, or anybody I may say in the media. This information, last week I went along with my colleagues on my left, Pundeshi was there, then Hari Babu ji was there, and others were also there. Somvi Raju was there. We met Uma Bharti ji, and we said this is how, what is it is. So they informed us. She gave me a paper also, which I presume should be with all of you, in which she has written to the Prime Minister. Uma Bharti ji has written to the Prime Minister of Polavaram project to be 100% funded by the central government. Now let me make you understand. Any national project has to be funded in the ratio of 70-30. 70% center, 30% the state government has to put. But Andhra Pradesh, which I'll come subsequently, Andhra Pradesh for BJP is a special state. Therefore, under the special state, the Union Minister Uma Bharti ji wrote to the Prime Minister and said that we need to give 100% of the money on Polavaram project for completion. That has been accepted. So it's an important thing which the central government has done for the Polavaram project, because Andhra Pradesh is a special state for the BJP. Similarly, another committee which is existing, we are strengthening that committee. More people from the state will be included, and I am grateful to my party president. He has included me in that also, and we are supposed to meet the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh every month from our side, raising certain issues which needs more coordination for the at party level as well as political levels, in the interest of the state for which we have a coalition together. So we will be meeting, hopefully we'll try to get the time this month or early month. We'll be meeting that committee, will regularly be interacting with the Chief Minister of Andhra Pradesh. So these are certain things which we discuss regarding the organizational work. In that I was able to give you 2 examples related to Polavaram project and something on the misinformation which was being given on the Mr. Gadkari
like 65,000 crores. All we are doing is we are looking at alternate ways to address something which constitutionally we cannot give till the constitutional amendments happen. And you all know who dominates Rajya Sabha, not BJP, who dominates Rajya Sabha. So, therefore, we continue with our special assistance to the special state. We have already increased by 30%. We have already brought 1,43,000 crores worth of projects. Obviously, 1,43,000 crores worth of projects doesn't mean that 1,43,000 crores will be given to the kitty. Even when we built a house, you always make a payment on the basis of the work done or work in progress. So work in progress will decide how much money is to be given, including in the Polavaram project. ఏపీ బీజేపీ కోర్ కమిటీ నిర్ణయాలపై మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి చంద్రశేఖర్ అడిగి తెలుసుకుందాం. చంద్రశేఖర్, ప్రత్యేక హోదా విషయంలో ఏపీ బీజేపీ కోర్ కమిటీ నిర్ణయాలను మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు? నిధులు హోదాకు సంబంధించి ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ప్రధానితో భేటీ అయ్యే సమయంలో ఈ నిర్ణయాలను అలాగే సిద్ధార్థ సింగ్ కామెంట్స్ మనం ఏ విధంగా తీసుకోవచ్చు? చూస్తా ఉంటే ఈ ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా విషయం కానీ ఈ పోలవరం వంటి ప్రాజెక్టులకు నిధుల విషయంలో కానీ టీడీపీ కొంత అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేస్తుంది. ఆ పార్టీ నాయకులు కానీ మంత్రులు కానీ బహిరంగంగానే బీజేపీ తీరును విమర్శిస్తున్నారు. కొద్దిసేపు క్రితం టీడీపీ రాష్ట్ర ఆఫీసులో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో కూడా సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి తీవ్ర స్థాయిలో బీజేపీ వైఖరిని తప్పుపట్టారు. ఇలా ప్రతి స్థాయిలో కూడా ప్రతిరోజు కూడా టీడీపీ వైపు నుంచి బీజేపీ మీద ఎదురుదాడి జరుగుతూ ఉంది. బీజేపీ ఏమి ఇవ్వలేదన్న అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్న టీడీపీ మీద బీజేపీ ఈ రోజు దాదాపుగా ఎదురుదాడిని తీవ్రం చేసిందని చెప్పొచ్చు. విజయవాడ జరిగిన కోర్ కమిటీ సమావేశంలో ప్రతి పాయింట్ ప్రతి విషయాన్ని కూడా కూలంకషంగా ఆ పార్టీ నాయకులు చర్చించారు. అదే విషయాన్ని మీడియా సమావేశంలో బీజేపీ ఏపీ ఇన్ఛార్జి సిద్ధార్థనాథ్ సింగ్ స్పష్టం చేశారు. పోలవరం ప్రాజెక్టు దగ్గర నుంచి ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా దగ్గర నుంచి అలాగే ఏపీలో నిర్మిస్తున్న రోడ్లకు 65,000 కోట్ల రూపాయలు ఇస్తున్నా కానీ ఆర్థిక లోటుకు సంబంధించి 22,000 కోట్లకు పైగా నిధులు ఇచ్చిన విషయాన్ని కానీ అన్ని కూడా కూలంకషంగా చెప్పిన సిద్ధార్థనాథ్ సింగ్ ఒకటే డిమాండ్ చేశారు. ఏపీ ప్రభుత్వం గత 2 ఏళ్లలో బీజేపీ నుంచి అంటే కేంద్రం నుంచి ఏం తెచ్చుకుందో, ఎన్ని నిధులు వచ్చాయో శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఓ పక్క బీజేపీ ఏమిచ్చిందో చెప్తూనే అదే విషయాన్ని టీడీపీ నుంచి చెప్పించడానికి కూడా బీజేపీ ప్రయత్నం చేస్తా ఉంది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా టీడీపీ ఒత్తిడి చేసినా కూడా, టీడీపీ ఆరోపణ చేసినా కూడా ఉపేక్షించే అవకాశమే లేదు, ఉపేక్షించాల్సిన అవసరం మాకు లేదని చెప్పే ప్రయత్నం బీజేపీ ఈరోజు స్పష్టంగా చేసింది. బీజేపీ సొంతంగానే ఈ వ్యవహారాలన్నిటికి సంబంధించి అంటే ఈ నిధుల కేటాయింపుకి సంబంధించి కానీ మంజూరు చేసిన ఈ వివిధ రకాల విద్యా సంస్థలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని అంతటా కూడా ప్రజలకు అందజేయడానికి సిద్ధమవుతోంది. వచ్చే నెలలో ఒక భారీ బహిరంగ సభను అమిత్ షా ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించడానికి కూడా బీజేపీ సిద్ధమవుతున్న తీరు చూస్తూ ఉంటే టీడీపీ నాయకులే ఇప్పుడు సమాధానం చెప్పుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది. ప్రత్యేక హోదా అనేది విభజన చట్టంలో లేదు కాబట్టి అది ఇవ్వటం సాధ్యం కాదని పార్లమెంటు సాక్షిగానే బీజేపీ తేల్చి చెప్పింది. అదే విషయాన్ని ఈ రోజు కూడా బీజేపీ కోర్ కమిటీలో నిర్ణయించి చెప్పారు. ఇన్ని లక్షల కోట్ల రూపాయల ప్రయోజనాలను ఏపీకి కేటాయిస్తున్నప్పుడు, ఏపీకి మంజూరు చేస్తున్న సందర్భంలో ప్రత్యేక హోదా అనేది అప్రస్తుతం, దానికంటే ఎక్కువ చేస్తున్నాం అనేది బీజేపీ వాదన. ఇవన్నీ కాదు, ప్రత్యేక హోదానే కావాలా, బీజేపీ ఏమి ఇవ్వలేదా అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు టీడీపీ చెప్పుకోవాల్సి ఉంది. టీడీపీ నేత సమాధానం చెప్పుకోవాల్సింది. ఈ ప్రశ్నలన్నిటికీ కూడా టీడీపీ నుంచి సమాధానాలు కోరుకుంటున్నట్టు కూడా బీజేపీ స్పష్టంగా చెప్పిన నేపథ్యంలో బీజేపీ స్పందన, బీజేపీ రియాక్షన్ కు ఈ టీడీపీ ఎలాంటి ప్రతి యాక్షన్ ఇస్తుందనేది కూడా ఇప్పుడు ప్రధానంగా మనం చూడాల్సిన విషయం. మిత్రపక్షాలుగా ఏపీలో ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్నాయి, కేంద్రంలో కూడా 2 పార్టీలు ప్రభుత్వంలో ఉన్న నేపథ్యంలో ఈ 2 పార్టీల మధ్య 2 ఏళ్లు తిరగకుండానే ఈ ప్రత్యేక హోదా విషయంలో కానీ నిధుల మంజూరు విషయంలో కానీ వచ్చిన ఈ భేదాభిప్రాయాలు అయితేనేమి, విభేదాలు అయితేనేమి ఏ స్థాయికి వెళ్తాయి, ఎలా ఉంటాయనేది కూడా చూడాల్సి ఉంది. త్వరలో రాజ్యసభ ఎన్నికలు రాబోతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కూడా ఈ 2 పార్టీల మధ్య నెలకొన్న ఈ నిధుల మంజూరుకు సంబంధించిన అంశం కానీ, ప్రత్యేక హోదాకు సంబంధించిన అంశం కానీ తీవ్ర స్థాయికి వెళ్తుందా లేదా అనేది చూడాల్సి ఉంది. బీజేపీ మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఉపేక్షించే పరిస్థితే లేదు. టీడీపీ నేతలను కానీ, టీడీపీ నేతల విమర్శలను కానీ తేల్చి చెప్పిన పరిస్థితుల్లో ఈ రోజు ఆ పార్టీ టీడీపీని చంద్రశేఖర్ గత కొంతకాలంగా హరిభాయ్ చౌదరి కానీ అలాగే గతంలో అరుణ్ జైట్లీ, ఇంద్రజిత్, ఇప్పుడు సిద్ధార్థ సింగ్ కేంద్ర మంత్రులు ఇలాంటి ప్రకటనలు చేయడం వెనుక బీజేపీ వ్యూహం ఏంటి అసలు? ఖచ్చితంగా కూడా బీజేపీ ఒకటే చెప్పదలుచుకుంది, ప్రత్యేక హోదా అనేది రాదు, ఇవ్వలేమనేది పార్లమెంట్ లో చెప్పారు. ఈ రోజు సిద్ధార్థనాథ్ సింగ్ కూడా చెప్పారు. ఒకవైపు ప్రత్యేక హోదా అనేది ఏపీ ప్రజలు భారీగా ఆశలు పెట్టుకున్న అంశం. ఈ విషయం మీద స్పష్టంగా ప్రజలకి ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం మనసులో ఉందో దాన్ని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏపీకి ఏం చేస్తున్న అంశాన్ని కూడా చెప్పడం ద్వారా
ప్రత్యేక హోదా కంటే బీజేపీ ఎక్కువ చేస్తుంది, తక్కువ చేయట్లేదు, ఏపీని తక్కువగా చూడలేదు. అలాగే టీడీపీ చేస్తున్న విమర్శలన్నీ కూడా అర్ధరహితం, అర్థం లేని చెప్పే